सिंगर आए ने, छोटे मोटे डांसर आए ने, छोटे मोटे स्पीच देने वाले आए ने, उन्होंने तुसीं हौसला बढ़ाने वास्ते प्लीज़ थोड़ा जिहा बाहर आके हौसला अफजाई करो। बाकी जे किसी को खराब लगे तो मारना भी है किसी ने भी। हाँ ठीक है, आ जाओ बाहर आ जाओ। पंजाबी च असीं बोल देता, हिंदी च बोल देते, प्लीज़ कम आउटसाइड। ओह इंग्लिश हो गई, इंग्लिश हो गई। वो जीएस पे से पढ़े हुए हैं ना, लॉट ऑफ इंग्लिश। ये भाई साहब प्लीज़ बाहर आओ यार थोड़ा जिहा, उस तो बाद आप रोटी खावांगे। पंजाबी होगी। मैं क्या सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, तुसीं जानते ही होगे, नहीं जानते तो हम जान जाओगे, कोई बड़ी गल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक each one of you for becoming a part of this beautiful celebration of मनिंदर सिंह जी। ਅਸੀਂ मैं क्या मनिंदर सिंह जी के रिटायरमेंट के मौके पर ਅਸੀਂ इकट्ठे होए हैं। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਬੰਦਾਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਹਿਸ ਸਕੂਲਿੰਗ ਫਰੋਮ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹਿਸ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲੀ। 1983 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 1984 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਉਧਰ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹਿਸ ਇੰਟਰਸਟ ਟੂਵਰਡਸ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ MBA ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ MBA और ऑब्वियसली काफ़ी चंगी अपॉर्चुनिटीज वास्ते बंदा मैनेजमेंट में इंटरेस्ट डेवलप करता है तो वो करता है। इन्होंने भी अपना टाइम उस टाइम पे सोचते हुए विजन देखते हुए कि यार MBA कर लेंगे, MBA कर ली। एंड आफ्टर दैट ही गेट इनटू मदर डेयरी। भाई साहब मदर डेयरी वाले वास्ते मैंने जोरदार तालियां हो जाए। मदर डेयरी वास्ते तालियां क्यों हो जाए? इन्होंने जब ज्वाइन की थी 1999, 27 साल हो गए हुणे तक इन्होंने रिटायरमेंट लैके निकले ने, तो एक और बार तालियां हो जाए। क्योंकि हाले असं भी काम कर रहे हैं कंपनी में, 1 साल तो बाद लगता है भाई साहब कितना घटिया मैनेजर है, लेट्स लीव द कंपनी, स्विच लगे। इन्होंने 27 साल कर देते हैं। तो क्यों कर देते हैं? क्योंकि बंदियां का एनवायरनमेंट, कल्चर, द काइंड ऑफ they treat the people, the kind of they do the services, that is great. Again तालियां हो जाए। मदर डेयरी रॉक्स। अच्छा मदर डेयरी च काम करते हुए बंदे दी इन्नी बिंदास पर्सनैलिटी पापा दी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਲੌਜੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ the kind of points he put and the with the clarity that he puts in front of you, that is commendable। ਮੈਂ ਜਦ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੈਂ 24 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ how to deal through difficult situations ਆਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਣਗੀਆਂ, you will get a lot of difficulties in your life, but the kind of realistic approach, the kind of positive approach you have to take and deal with those situations and answer those, and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, be present there, डरना नहीं है किसी को, चढ़ती कला रहना, हाई स्पीड से रहना है एंड गेम सॉल्व करनी है। मैं कहा जोरदार ताली हो जाए, कमाल की है। हुन एक और पॉइंट इन्हां वास्ते मैं एड्रेस करना चाहांगा। देखो वी आर द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर अपब्रिंगिंग्स। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੀ ਵੇ ਦੈਟ ਟ੍ਰੀਟਸ ਪੀਪਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਫॉर ਲਾਈਫ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਡੈਡੀ ਕਲੀਗਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪਾਪਾ ਕਰਦੇ ਬਜਾਓ ਤਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਟੋਕੋ ਤਾਲੀ। अच्छा इस तो बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आई वुड लाइक टू ऐड हियर, द काइंड ऑफ सपोर्ट मनिंदर सिंह जी हैज गिवन टू गुरजीत कौर जी। अच्छा ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੂਮਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੜਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੈਗੇਸੀ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਐਂਡ ਦ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਮੈਂਡੇਬਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਾਇਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰੋ। नहीं तो तुम्हारी वाइफ मैं वीडियो भेजना तुझे ताली मारी। अच्छा बाकी फिर असं भी जो कर रहे हैं, असं सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं एंड थोड़ा बहुत जो स्पीचा देने हैं सारे सिर्फ बैक एंड में मास्टर माइंड बंदा है वो साढ़े पापा जी है। द काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट दैट ही सजेस्ट मी, द काइंड ऑफ
the way I have to represent myself, सारा कुछ ऐसे सिखाते ने, and then I come in front of people and then I perform everything, singing, dancing, software development, speeches, everything that I am doing. जोरदार तालियां मेरे वास्ते भी। अच्छा, ਹੁਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰਜਸ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਏਗੀ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ ਅਗੇਨ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੌਕਿੰਗ ਸੌਂਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਗਾ ਲਈਏ। ਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸ ਬਾਪੂ, ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਚੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸ ਬਾਪੂ, ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਜੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। But I wish you all the best for your post-retirement life. The way you have been working, hard work, dedication, everything. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, and enjoy the life. All the best for your life, and thank you so much for coming here, everyone. ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ